Praise the Lord. Hallelujah. தேவರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Hallelujah. மீண்டும் உங்களை இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலமாக பார்க்கிறதற்கான இந்த வாய்ப்புக்காக ஆண்டவரை துதிக்கின்றோம். ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. எல்லாமே பேக் ஆன் த ட்ராக் அப்படின்னு நம்ம நினைச்ச மாதிரி இருந்த சூழ்நிலையில் again we are back for the online service. ಎಲ್ಲವೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪುನಃ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ஆனால் பைபிள் சொல்லுகிறது எல்லாவற்றிற்காக ஸ்தோத்திரம் செய்ய வேண்டும் என்று, அது தேவனுக்கு பிரியமான ஒன்று. ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು. So we will thank God and praise God for even for this situation. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ஆனால் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை ஆண்டவருக்காக கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான நேரம், the quality time ஆண்டவருக்காக நாம் கொடுப்போம். ಇದು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಆದುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡೋಣ. Of course you are attending this online service at the convenience of your homes. ಹೌದು, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. And அதே நேரத்தில் the Bible says whatever we do it unto God and also to honor God. கர்த்தருக்காக கர்த்தரை கனம் பண்ணும்படியாக அவருடைய மகிமைக்காக செய்ய வேண்டும். ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರ ಘನತೆಗಾಗೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು. நாங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு இப்போ ஒரு ஃபிசிக்கல் சர்வீஸ் இருந்தால் எப்படி ஆயத்தமாகி வருவோமோ அதே மாதிரி ஆயத்தமாகி வந்திருக்கிறோம். ನಾವು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. அதே போல நீங்களும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய விருப்பம். பெட்டில் படுத்துட்டோ அல்லது ஒரு அந்த அட்மாஸ்பியர் இல்லாமல் வேற ஒரு அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து இதை அட்டென்ட் பண்றது ஒரு பெயருக்கு அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி ಆಯಿடும். ಮತ್ತು ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡೋ ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. Always we encourage you to be prepared as if you are attending the physical service. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೇವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ. ஆமென். ஆமென். ஓகே, இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்களை மீண்டும் ஒரு விசை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. தேவ பிரசன்னம் நீங்கள் இருக்கிற இடத்தை மூடுவதாக. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನೀವಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. மகிமையின் மேகம் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளுவதாக. ಮಹಿಮೆಯ ಮೇಘ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கலாமா? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವಾ? கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். ஆண்டவரே, இந்த ஆராதனை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தாரும். ಕರ್ತನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ದೇವರೇ, ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಡು. Father God, we humbly ask you to bless this service, oh God. ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನೀನು ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಡು. வீடுகளில் இருந்தபடியே இந்த ஆன்லைன்ல அட்டென்ட் பண்ணுகின்ற பொழுதே உம்முடைய மக்களை உம்முடைய பிரசன்னம் மூடி உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே நிறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಆವರಿಸು. We bind every evil distracting force in the name of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗದರಿಸುತ್ತೇವೆ. Let every mind, let every thought be captivated in the name of Jesus and let it be governed by the Holy Spirit. ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅಡಿದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಆಡಳಿತದ ಅಡಿದಾವರಿಗೆ ಬರಲಿ. இந்த ஆன்லைன் ஆராதனை நீங்க ஆசீர்வதித்து கொடுங்கப்பா. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಡಿ. உங்க அபிஷேகம் எங்களை நிறைக்கட்டும். ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಲಿ. உம்முடைய வார்த்தையின் வல்லமை எங்களை நிறைக்கட்டும். ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಬಲವು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಿಸಲಿ. ஈவன் நாங்கள் வேறு வேறு இடங்களில் இருந்து கலந்து கொண்டாலும் இந்த சூழ்நிலையில இதற்கேற்றபடி கர்த்தர் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி எங்களை ஆசீர்வாதத்திற்குள்ளாய் நடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் பணிவோடு ஜெபிக்கிறோம். ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು
ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀನತೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சரி, நீங்கள் எல்லாரும் ஆயத்தமாக இருப்பீர்கள் என்ற விசுவாசத்தோடு நாம் இப்பொழுது துதி ஆராதனைக்கு நேராய் போகிறோம். We are getting into the time of praise and worship. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ஓகே, சேர்ந்து பாடுவோம். சத்தத்தை உயர்த்தி பாடலாம், கரங்களை தட்டி பாடலாம். இன்வால்வ்மெண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಡೋಣ, ಸ್ವರವನ್ನೆತ್ತಿ ಹಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Let's give our best to God. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ உத்தமவாததனை ನಾವು வாருங்கள், முழு பலத்தோடு, முழு இருதயத்தோடு, முழு ஆத்மாவோடு ஆண்டவரை துதித்து ஆராதித்து மகிமைப்படுத்துவோமாக. ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವ. Our worship team is ready to lead us into the time of praise and worship. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ತಂಡದವರು ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Over to the team. ಈಗ ಈ ಸಮಯ ತಂಡದವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನ ನೋಡಿ, ದೇವರೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು, ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಬಂಡೆ ನೀವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ದುರ್ಗವು ನೀನೇ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಆರಾಧಿಸುವ. ಬನ್ನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಗಾಡ್. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ, ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ, ಹಸಿರು ಕಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಯಿಸುವರು, ತಂಪಾದ ಬುಗ್ಗೆಯಿಂದ ದಾಹವ ತಣಿಸುವನು. ಹಸಿರು ಕಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಯಿಸುವನು, ತಂಪಾದ ಬುಗ್ಗೆಯಿಂದ ದಾಹವ ತಾನಿಸುವನು. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವನು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವನು, ಉಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವನು. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ. ಹೇಳುವ, ವೈರಿಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಔತಣವನ್ನು ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುವಾತನೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ. ವೈರಿಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಔತಣ ಪಾಡಿಸುವರು, ನನ್ನಯ ಶಿರದಲ್ಲಿ ತೈಲವ ಹಚ್ಚುವರು.
ವೈರಿಗಳ ಎದುರಲ್ಲಿ ಔತಣ ಪಡಿಸುವನು. ನನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ತೈಲವ ಹಚ್ಚುವನು. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಶುಭವ ನೀಡುವನು. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಕೃಪೆಯ ತೋರುವನು. ಕೃಪೆಯ ತೋರುವನು. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ. ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸುವನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವ. ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಗಳೆಂಬ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸುವನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವ. ಅತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ. ಅತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ. ಯೌವನ ಬರಮಾಡುವ. ದೇವರು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವ ಬನ್ನಿ, ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳುವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದುರ್ಗ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ. ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕನೇ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುವ. Yes Lord, we worship you God. ನೀನೇ ನನ್ನ ದುರ್ಗ. Oh, we worship you. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹೇಳುವ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು No matter what happens, ಭಯವಿಲ್ಲ. we will trust ಈ you. ಭೂಮಿ ಅಳಿದರು ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. We worship you. Oh, we bless you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ದೇವರು. ನಮಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Amen. So அவர் தோள்களின் மேலே நான் சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் இல்லை. Amen. So அவர் பக்கத்துல இருக்கும் பொழுது எந்த பயம், எந்த கவலை நமக்கு இருக்காது. Come on, let's just get into the mode of worship and let's get into an intimate relationship with God. Come on, church. Amen. நான் சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே. என் தேவைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்துக் கொள்வதால் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே. அவர் வார்த்தையின் மேலே நான் சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லையே. என் தேவைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்துக் கொள்வதால் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே.
இருந்தாலும் என் அப்பா என்னோடு இருப்பதால் பயப்பட மாட்டேன். மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடக்க நேர்ந்தாலும் என் அப்பா என்னோடு இருப்பதால் பயப்பட மாட்டேன். எனக்கு விரோதமாய் ஆயிரங்களும் 10,000 எழுந்தாலும் அஞ்சிட மாட்டேன். எனக்கு விரோதமாய் ஆயிரங்களும் 10,000 எழுந்தாலும் அஞ்சிட மாட்டேன். யெகோவா ஈரே எந்த தேவன், தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே. யெகோவா ராஃபா எந்த தேவன், என்னாலும் சுகம் தருவீரே. சொல்லுவோமா? யெகோவா ஈரே எந்த தேவன், தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே. யெகோவா ராஃபா எந்த தேவன், என்னாலும் சுகம் தருவீரே. சொல்லுவோமா? ஆண்டவரே, நெருக்கத்திலே உம்மை நோக்கி கூப்பிட்ட பொழுதெல்லாம் நீர் எங்களுக்கு சமீபத்துல வந்து ஓடி வந்து எங்களுக்கு ஆண்டவரே எங்களை காத்தீங்களே, எங்களை விடுவித்தீங்களே, உமக்கு நன்றி. நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், என்னை விசாலத்தில் கொண்டு வந்து மீட்டு கொண்டாரே. நெருக்கத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன், என்னை விசாலத்தில் கொண்டு வந்து மீட்டு கொண்டாரே. என் பட்சத்தில் கர்த்தர் இருப்பதினாலே ஒருபோதும் நான் நசுக்கப்படுவதில்லை. என் பட்சத்தில் கர்த்தர் இருப்பதினாலே ஒருபோதும் நான் நசுக்கப்படுவதில்லை. யெகோவா ஈரே எந்த தேவன், தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே. யெகோவா ராஃபா எந்த தேவன், என்னாலும் சுகம் தருவீரே. யெகோவா ஈரே எந்த தேவன், தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே. யெகோவா ராஃபா எந்த தேவன், என்னாலும் சுகம் தருவீரே. அவர் தோள்களின் மேலே சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லை. என் தேவைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்துக் கொள்வதால் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே. அவர் வார்த்தையின் மேலே நான் சாய்ந்திருப்பதால் கவலை ஒன்றும் எனக்கில்லை. என் தேவைகள் எல்லாம் அவர் பார்த்துக் கொள்வதால் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்திருப்பேனே. யெகோவா ஈரே எந்த தேவன், தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே. யெகோவா ராஃபா எந்த தேவன், என்னாலும் சுகம் தருவீரே. யெகோவா ஈரே எந்த தேவன், தேவைகள் யாவும் சந்திப்பீரே. யெகோவா ராஃபா எந்த தேவன், என்னாலும் சுகம் தருவீரே. யெகோவா ஈரே, உம்மை ಆರಾಧಿக்கிறோம், ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Oh, we worship you. ಈ ವರ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆ ಅಪ್ಪ. ಓ, ನನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಒಳಗೆ ಪಡಿಸದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನನ್ನು ಸಹಾಯವಾಗಿ ಯಾರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮುಖಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಲಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Let's just focus on God and God alone. Come on church, let's tell Lord, I trust you completely. Amen. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬಿರುವೆ, ಅದ್ಭುತ
ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ಮಾಡಪ್ಪ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ಮಾಡಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆದಗ್ಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ, ಫಲವನ್ನು ನೀಡಪ್ಪ. ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತಗ್ಗದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ, ಫಲವನ್ನು ನೀಡಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳುವ, ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಎತ್ತುವವನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ದೇವರೇ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ. ನೀ ನನಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ಮಾಡಪ್ಪ. ನೀ ನನಗಿಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅತಿಶಯ ಮಾಡಪ್ಪ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಗಾನವು ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುವುದು. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಪ್ಪ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಗಾನವು ನಿನ್ನಿಂದ ಬರುವುದು. ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬಿರುವೆ. ಅದ್ಭುತವ ನನಗೆ ಮಾಡ ಹೇಳುವ. ಓ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. We worship you. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಕೋಟೆ. ಅಪ್ಪ, ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರೇ ಆ ಫಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನೀವಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು, ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಆತನ ಸಂತತಿಗೂ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವ ದೇವರು, ಹೊಸ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವ ಆತನೇ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯಪ್ಪ. ಹೊಸ ಕೃಪೆಗಳ ಪ್ರತಿದಿನ ತಂದು ನನ್ನ ನಡೆಸುವವನೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿದಿನ ತಂದು ನನ್ನ ನಡೆಸುವವನೇ, ಅನುದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಕರ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವವನೇ. ಪ್ರತಿ ಕೃಪೆಗಳ ಪ್ರತಿದಿನ ತಂದು ನನ್ನ ನಡೆಸುವವನೇ.
ಸ್ವಂತನಾಗಿಸಿ ನಾ ಧನ್ಯನೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತನಾಗಿಸಿ ನಾ ಧನ್ಯನೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿದೆ, ನೀತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ ಹೇಳುವ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸಿದೆ, ನೀತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಫಲತೆಯ ನೀಡಿದೆ, ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾದುಕೊಂಡೆ. ಸಫಲತೆಯ ನೀಡಿದೆ, ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಕಾದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತನಾಗಿಸಿದ ನಾ ಧನ್ಯನೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾಗ್ಯ ಬೇರೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತನಾಗಿಸಿದ ನಾ ಧನ್ಯನೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಭಾಗ್ಯವು ಬೇರೊಂದು ಇಲ್ಲವೇ. என்னேசுவே உம்மை சொந்தமாக கொண்டதென் பாக்கியமே. இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றுமில்லையே. சொல்லுவோமா, என் இயேசுவே உம்மை சொந்தமாக கொண்டதென் பாக்கியமே. இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றுமில்லையே. இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றுமில்லையே. இதை விடவும் பெரிதான மேன்மை வேறொன்றுமில்லையே. Lord, the greatest privilege that we have in this life is being called as yours. Lord, you are mine and I'm yours, oh God. Lord, you are mine and I'm yours. ದೇವರೇ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಶಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಆತನ ನೋಡಿ ಹೇಳುವ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತವೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವೇ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಅಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ. ಕಮ್ ಆನ್. சொல்லுவோமா, என் ஆசை நீங்கப்பா. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ, Amen. ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೇ. ಕೊಡುವೆನು
ಕೊಡುವೇನು 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 ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೇನು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವ ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು ಹಿಂಸೆ ನೋವು ಸಂಕಟ ನಿಂದೆ ಏನೇ ಬಂದರು ಜೀವವ ನೀಡುವ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರುವೆನು ಹಿಂಸೆ ನೋವು ಸಂಕಟ ನಿಂದೆ ಏನೇ ಬಂದರು ಜೀವವ ನೀಡಿದ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಹೇಳುವ Yes, Lord. ಕೊಡುವೆನು I give myself, oh God. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು Yes, ಕೊಡುವೆನು Oh. ಕೊಡುವೆನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಕೊಡುವೆನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು Yes, Lord. ಕೊಡುವೆನು Oh, Lord, we come with our spirit, soul, and body ನಿನ್ನ to ಸೇವೆಗಾಗಿ serve you, ನನ್ನನ್ನು to love you, Lord. ಅಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. Amen. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Glory be to the name of God. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ. தேவனுடைய நாமம் என்றென்றைக்கும் உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாக ஆராதிக்கப்படுவதாக. ದೇವರ ನಾಮ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕರங்களை ಉಯರ್ತಿವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂದು சொல்லலாமா? ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ. Hallelujah. Hallelujah. One more time. Hallelujah. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. One more time. Hallelujah. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Amen. ಆಮೆನ್. கர்த்தர் நல்லவர். ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. எல்லா சூழ்நிலைகளிலுமே அவர் நல்லவர். ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. எல்லாம் மாறும், உலகம் மாறும், மனிதர்கள் மாறுவார்கள், சூழ்நிலைகள் மாறும், ஆனால் மாறாத ஒருவர் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ಎಲ್ಲವೂ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ, ಜಗತ್ತು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಪಡದ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನು ಆತನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. மாறாத கர்த்தருடைய நாமம் என்றென்றைக்கும் மகிமைப்படுவதாக. ಮಾರ್ಪಡದ ಈ ಕರ್ತನ ನಾಮ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ஆராதனையில நாம் இப்படி ஆன்லைன் மூலமாக கூடி வந்திருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ நாம் நம்முடைய தேசத்திற்காக ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Okay, we will pray for our country. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. இந்த சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் மாற்ற வேண்டும். ದೇವರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. The lockdown, curfew situations எல்லாம் சீக்கிரமாய் மாற ಈ வேண்டும். ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬದಲಾಗಬೇಕು. அதற்கு இந்த கொரோனா பரவுதல் தடுக்கப்பட வேண்டும். ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕರೋನಾ ಹಬ್ಬುವಂತದ್ದು ತಡೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. மக்கள்
ಅವಧಿಪಡುகிறார்கள். ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, People are suffering. ಜನರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let's have a concern for our people who are suffering. ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ. No, those who are getting this infection either at home or in the hospitals, they are suffering. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Not only they are suffering, the entire family is suffering. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. So let's share the pain of these people. ಈ ಜನರ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ. Shall we lift up our heads in prayer? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಿರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವ. Let's look to our God. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವ. Let's cry out to God. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡುವ. Father God, we look to you. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Our help comes from you. ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಬರುವುದಾಗಿದೆ. The creator, the maker of the heavens and earth, our help comes from you. So we look to you, O God. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Have mercy on our people. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರು. Our people are suffering, O God, ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ because of the infection, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಂಕಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, because of the lack of income, ದೇವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. unemployment problem. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ. Father, have mercy upon our people. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕನಿಕರವನ್ನು Father, ತೋರು. as your people called out by you, Lord, we cry out to you. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. We pray for our nation. எங்கள் தேசத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. தேசத்தின் மீது இரக்கம் பாராட்டும், கருணையை காட்டும், கிருபையை காட்டுங்கப்பா. ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವನ್ನ ತೋರಿಸು, ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸು, ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಿಸು. எங்கள் ஜனங்களுக்கு சுகத்தை, விடுதலையை தாரும். ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. வியாதியிலிருந்து விடுதலை உண்டாகட்டும். ರೋಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. இந்த கொரோனா பரவுதல் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் ஐயா. ಕೊರೋನಾ ಹರಡುವಂತದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. மிக வேகமாக பரவிக்கொண்டிருக்கிற இந்த பரவுதல் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தடுக்கப்படுவதாக, நிறுத்தப்படுவதாக என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಸೋಂಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ, ನಿಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವಪ್ಪ. கர்த்தர் எங்கள் ஜெபத்தை கேட்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನೀನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಪ್ಪ. உம்முடைய மக்களை ஆசீர்வதியும். ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. உம்மை அறிந்த உம்முடைய மக்கள், அவர்களுடைய வீடுகள், அவர்களுடைய குடும்பங்கள், அவர்களுடைய பிள்ளைகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே பாதுகாக்கப்படுவார்களாக. ನಿನ್ನನ್ನ ಅರಿತ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ನೀನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. உம்முடைய பாதுகாப்பின் கரங்களின் அந்த மறைவிற்கு ஒப்பு கொடுத்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಸ್ತದ ಮರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. இந்த ஜெபத்தை கேட்டதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. நன்றி அப்பா, நன்றி, 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 நன்றி. ஹalleluya. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಪ್ಪ. கரங்களை தட்டி அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ. Thank you Lord, thank you ವಂದನೆ, Jesus. ವಂದನೆ, ವಂದನೆ ಅಪ್ಪ. Amen. ಆಮೆನ್. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். ಕರ್ತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறவர்கள், ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, திருமண நாளை கொண்டாடுகிறவர்கள், ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள். ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. Okay, those who celebrate your birthdays and wedding anniversaries, as a family of the church, we wish you all a happy, blessed birthday and anniversary. ಯಾರೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು, ವಿವಾಹ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಭೆಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾದ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.
இந்த வாரத்தின் நிகழ்வுகள் எல்லாமே ஆன்லைன் மூலமாக நடைபெறும். ಈ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. எதெல்லாம் பிசிக்கலா நம்ம கேதர் ஆகிறோமோ அந்த காரியங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும். ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ரைட், கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு நமக்கு ஒரு பிசிக்கல் ஆராதனை நடக்கும் இங்க சர்ச் பில்டிங்ல வைத்து. ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವ ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತೆ. ரைட், கடந்த வாரத்தில் அப்படிதான் செய்தோம். 6லிருந்து 7:30 வரை அநேகர் வந்து கலந்து கொண்டீர்கள். அதே போல கர்த்தருக்கு சித்தமானால் சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இருக்கும் என்றால் இந்த வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு நமக்கு ஆராதனை இருக்கும். ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ 7 ತನಕ ದೈಹಿಕವಾದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು. ಈ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. A very special announcement for DMF brothers. DMF ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆ. Okay, DMF brothers, Monday நாளைக்கு காலையில 6 o'clock we are going to gather at church. DMF ಸಹೋದರರೇ, ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. Okay, it's going to be the breakfast fellowship meeting. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ಕೂಟ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. All the brothers, first meeting in this year 2022. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ವರ್ಷದ 2022ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೂಟ ಇದಾಗಿದೆ. மிஸ் பண்ணிடாம வந்துருங்க. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬನ್ನಿರಿ. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Tuesday leaders meeting we will do it through Zoom online. ಮಂಗಳವಾರ ನಮಗೆ ನಾಯಕರ ಕೂಟವಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. And Wednesday for the teens, Thursday for the youth, it will continue. ಬುಧವಾರ ಅಧಿವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ, ಗುರುವಾರ ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ಝೂಮ್ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. And coming Saturday morning we will have an open time of prayer from 5 o'clock to 7 o'clock. ಬರುವ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so we will continue with this. Any other thing we will let you know. ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. இப்பொழுது முக்கியமான நேரம். ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಯ. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகின்றோம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. God's word is so powerful. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳದು. When God sends his word, it comes with the purpose of God. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಆತನ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. So we have to receive what God is sending to us from his word. ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ So ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அவருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக நாம் ஆயத்தமாவோம். ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವ. நாம் இருக்கிற இடங்களிலே எழுந்து நிற்க முடிந்தால் எழுந்து நின்று கொள்ளலாம். ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. பைபிளை வைத்திருக்கிறவங்க பைபிளை மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 17 தொடங்கி 22 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வசன பகுதியை வாசிக்கும்படி உங்களுடைய வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளும்படி கேட்கின்றோம். ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಿಂದ 22ನೇ ವಚನದ ತನಕ ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ Mark chapter ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 10 verses 17 to 22. ಮಾರ್ಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನದಿಂದ 22ನೇ ವಚನದ ತನಕ. So from here it will be read in Kannada. நீங்க எந்தெந்த பாஷையில வாசிக்கிறீங்களோ நீங்க வாசிக்கலாம் சேர்ந்து. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬಹುದು. Come on, let's read. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಓದೋಣ. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ರಿಂದ 22ನೇ ವಚನದ ತನಕ. ಆತನು ಹೊರಟು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡುತ್ತಾ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನೇ, ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ. ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ಕದಿಯಬಾರದು, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ಆತನಿಗೆ, ಬೋಧಕನೇ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂಪತ್ತಿರುವುದು, ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮೋರೆ ಬಾಡಿದವನಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. கண்களை மூடி நம் ஆண்டவர் அவருடைய வசனத்தின் மூலமாக நம்மோடு தனிப்பட்ட விதத்திலே பேசும்படியாய், இடைப்படும்படியாய் நம்முடைய இருதயங்கள் திறக்கப்படுவதாக ஜெபத்தை செய்வோம். ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವಂತೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. இயேசு அவனை பார்த்து அவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து, உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவு உண்டு. ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, நீ போய் உனக்கு உண்டானவைகளையெல்லாம் விற்று தரித்திரருக்கு கொடு, அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும். ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂಪತ್ತಿರುವುದು. அவன் மிகுந்த ஆஸ்தியுள்ளவனாயிருந்தபடியால் இந்த வார்த்தையை கேட்டு மனம் மடிந்து துக்கத்தோടെ போய்விட்டான். ಆದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮೋರೆ ಬಾಡಿದವನಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. He was sad at his word and went away sorrowful, for he had great possessions. ಅವನು ಬಹಳ ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮೋರೆ ಬಾಡಿದವನಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, எங்களோடு கூட நீங்க பேசுங்கப்பா. நாங்க உங்க வார்த்தையை கேட்க ஆயத்தமாயிருக்கோம். ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Speak to us, Lord. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ಕರ್ತನೆ, In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள். ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. If you are standing, of course. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಂತಿರುವುದಾದರೆ. ஓகே. ஸோ சில நிமிடங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் கேட்பதற்கு நீங்கள் பி ப்ரிப்பேர்ட். ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ರಿ. இங்கு ஒரு மனிதன் இயேசுவினிடத்தில் வருகிறதையும் நித்திய ஜீவனை சுதந்தரித்துக் கொள்ள நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறதையும் பார்க்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು அப்ப ನೋಡ್ತೇವೆ. இயேசு உனக்கு உண்டானதையெல்லாம் விற்று தரித்திரருக்கு கொடுத்துட்டு என்னுடைய சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வான்றார். ಯೇಸೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் மிகுந்த ஆஸ்தியுள்ளவனாய் இருந்தபடியால். ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನು ಬಹಳ ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு மனம் மடிந்து துக்கத்தோடே போய்விட்டான். ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮೋರೆ ಬಾಡಿದವನಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. He was sad and sorrowful ಆತನು ದುಃಖದಿಂದ ಮೋರೆ ಬಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದನು. because he had something. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು. Today the topic is the power of letting go. ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಶಿರೋನಾಮೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದರ ಬಲ. நம்மை விட்டு விடுகிறது, நம்மள்ட்ட இருந்து ஒரு காரியத்தை ரிலீஸ் பண்ணி விடுகிற அர்த்தத்தில் இருக்கக்கூடிய லெட்டிங் கோ, நம்ம பிடித்து கொண்டிராமல் விட்டு விடுவதனுடைய வல்லமை. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದರ ಬಲ. Okay, last Sunday we meditated on the topic of the power of starting over again. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಬಲ ಅನ್ನುವ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು. ஒருவேளை அந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்க தவறி இருந்தால் அதை நீங்க நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல் அது இருக்கின்றது, நீங்க பார்க்கும்படி நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳದೆ ಹೋಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶವಿದೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த வாரத்தில் the power of letting go. ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದರ ಬಲ, விட்டு விடுவதின் வல்லமை. ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದರ ಬಲ. What do we mean by saying that? ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಅರ್ಥವೇನು? இந்த
நாம வாசித்த பகுதி மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம், ನಾ ಓದಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ அதனுடைய 22வது வசனத்துல ಅದರ 22ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ மெசேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன் ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ரைட், இயேசு கிறிஸ்து அதை சொன்ன உடனே ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ the man's face clouded over, அவன் முகமே ஒரு மாதிரி வருத்தத்தில் மாறி போனதா. ಆತನ ಮುಖವೇ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದಾಯಿತು. This was the last thing he expected to hear and he walked off with a heavy heart. அவன் கேட்க விரும்பாத ஒரு காரியத்தை அவன் கேட்டுட்டு துக்க முகத்தோட திரும்பி போகிறான். ಅವನು ಕೇಳದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟವನಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಆತನು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. And it reads like this. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, He was holding on tight to a lot of things. அவன் அநேக காரியங்களை தன் கைகளிலே பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ಅವನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. And not about to let go. ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. அதை விட்டு விடுவதற்கு அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை. ಅವನಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ He was ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. holding tight to a lot of things. ಆತನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நான் உங்களுக்கு இதை காண்பிக்கும்படி விரும்புகிறேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ஓகே, இந்த ஜார்க்குள்ள என்னுடைய கை போகிறது. ಈ ಡಬ್ಬದ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. So when I want to just take it out, I can take it out. ಈ ಡಬ್ಬದಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ஓகே, இந்த காரியம் உள்ள போயிருக்கிற என்னுடைய கை வெளியில வரணும்னா நான் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். ಈಗ ನನ್ನ ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. Maybe for me something valuable and precious there inside. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಈ ಡಬ್ಬದ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದೊಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೊಂದು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. எனக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு எனக்கு தோன்றதுனால ನನಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ತೋಚುವುದರಿಂದ என் கைக்குள்ள அதை நான் எடுத்துக்கொள்ளுகிறேன். ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. Now I want to take my hand out but I'm not able to. இத வெளியில கையை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன், வர மாட்டேங்குது. ಈಗ ಡಬ್ಬದಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Because I'm holding that. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ஆனா if I let it go, அதை நான் விட்டுட்டேன்னா ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ என் கை வெளியில வருது. ನನ್ನ ಕೈ ಆಚೆ ಬರುತ್ತದೆ. If I hold it, it is not coming out because I'm holding that. I'm not willing to let it go. ನಾನು ಒಳಗಿರುವಂತದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗಲು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಾದ್ರೆ வெளியில வரதில்லை, ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. but if I let it go, ಆದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಡುವಾಗ, in other words when I release it, ಬೇರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ I can just bring my hand out. ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ನಾನು ಆಚೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. இதை நம்ம மனதில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். the power of letting go. நம்ம கையில இருந்து விடுவித்து விடுகிறதுனால இருக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದರ ಬಲ. This young man who came to Jesus, right, wanted to get into eternity. நித்தியத்திற்குள் போக வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்தது. ಈ ಯವನಸ್ಥ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾತ ಈತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇವನಿಗಿತ್ತು. ஆனா இயேசு சொன்ன காரியத்தை விட்டு கொடுக்க மனசில்ல. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. மத்தேயு 6ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம் சொல்லும், ಮತ್ತಾಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೆಯ ವಚನವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கேயோ அங்கே உங்கள் இருதயமும் இருக்கின்றது. ನಿನ್ನ ಗಂಟು ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇರುವುದಷ್ಟೇ. ரைட், அத ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள் இன் இங்கிலீஷ்ல பாக்கும்போது ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಚನವನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, for where your treasure is there your heart. ನಿನ್ನ ಗಂಟು
ಗಂಟು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಿರುತ್ತದೆ. பிராக்கெட்ஸ்ல your wishes, your desires, that on which your life centers, உங்க விருப்பம், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசைகள், எதை உங்க வாழ்க்கை சுற்றி கொண்டு இருக்கின்றதோ அதன் மேலதான் இருதயம் இருக்கின்றது. ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಆಸೆ, ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ, ನಿನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಏನಿವೆಯೋ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ ಕಡೆಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವಿರುತ್ತದೆ. The Passion Translation அதே வார்த்தை மத்தேயு 6:21, Matthew 6:21. ಮತ್ತಾಯ 6:21 ಇದೇ ವಚನವನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. For your heart will always pursue what you esteem as your treasure. எதை பொக்கிஷமா நீங்க மேன்மைப்படுத்துறீங்களோ அதை தான் உங்கள் இருதயம் எப்பொழுதும் பின்தொடரும். ಯಾವುದನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಟು ಇದೇ ನನಗೆ ಮೇಲು, ಈ ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಮೇಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. மெசேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல அதே வார்த்தையை வாசிக்கின்ற பொழுது, ಮೆಸೇಜ್ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುವಾಗ, the place where your treasure is the place you will most want to be and end up being. எந்த இடத்துல உங்க பொக்கிஷம் இருக்குதோ அங்கதான் நீங்க எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். கடைசியில் அந்த இடத்திலேயே நீங்கள் உங்களை இருக்கும்படி பார்ப்பீர்கள். ನಿನ್ನ ಗಂಟು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. People of God, this is the most powerful thing that we need to understand. There is a power in letting go the things. ದೇವ ಜನರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. Where is our treasure? ನಮ್ಮ ಗಂಟು ಎಲ್ಲಿದೆ? What is our treasure? ನಮ್ಮ ಗಂಟು ಏನಾಗಿದೆ? Which is the thing that which is the most valuable one for us? ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ? Right, நித்தியம், தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அதற்காக எதையும் விட்டுவிட ஆயத்தமாய் இருக்கின்றோம். ನಿತ್ಯತ್ವ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸರಿ ಬಿಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. For common people, normally it's not easy to let the things go. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. Sometimes it is things, sometimes it's people or relationship. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಜನರಾಗಿರಬಹುದು, ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. அப்ப இப்படிப்பட்டவைகளை நாம் தேவனுக்கு அடுத்தவைகளை காட்டிலும் மேன்மையாக விலையேற பெற்றதாக பார்த்தால் it's difficult to let the things go. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದವುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. In some or other way நம்ம எல்லாருமே we just want to hold the things or the people or the relationships. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಜನರನ್ನು, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. Just because they are our treasure. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗಂಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. So here comes a challenge. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸವಾಲು ಅನ್ನುವುದು ಬರುತ್ತದೆ. No, there is a power of letting go. ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. சில நேரத்துல ಕೆಲವು நம்ம ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ விட்டு விடாமல் பிடித்துட்டு இருக்கிறதுனால தேவன் நமக்கென்று வைத்திருக்கின்ற அந்த டெஸ்டினிக்கு நேராய் நாம் போகிறது தடையாகிறது. ಹೋಗುವುದು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ತಲುಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. நான் காட்டினது போல holding on something is the natural human instinct. சாதாரணமா மனுஷனுக்கு அதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கொள்ளுகிறதும் பிடித்துக் கொள்ளுகிறதும் விருப்பம். ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆ. அப்படி பிடித்துக் கொள்ளும் பொழுது we get stuck somewhere. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ We are ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. not moving forward. ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಾಗದು. அதனாலதான் இந்த நாளிலே there is a power in letting go என்று நாம் தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ಆದುದರಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದರ ಬಲ ಅನ್ನುವ ಅಡಿದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ இந்த ಇದ್ದೇವೆ. செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் எந்தெந்த காரியத்தை எந்தெந்த விதத்திலே நாம்
let go, விட்டுவிட வேண்டுமோ அதை நமக்கு காண்பித்து கொடுப்பாராக. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕೋ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿ. Let go to get going. ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು Right, ಬಿಡಬೇಕು. முன்னே போவதற்கு ஏற்கனவே பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறதை விட்டு விடுவோம். ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಡುಕೊಂಡಿರುವವುಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ஹென்றி ஃபோர்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறவர் இப்படியாய் சொல்லுகிறார். ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, It doesn't take lot of strength to hang on or to hold on. ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. எதையாவது பிடிச்சிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப சக்தி தேவையில்லை. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಹಿಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. But it takes a lot of strength to let go. விட்டு விடுகிறதற்கு தான் அதிக மன பலன் தேவையாயிருக்கிறது. ಅವುಗಳು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Come on, let's look at this truth in the light of the life of Abraham. ಬನ್ರಿ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವಿತದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. I have 6 points to share today out of 6. 4 points from the life of Abraham. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ 6 ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಅಂಶ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವಿತದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವ. So number 1. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ Right, ஆதியாகமம் 12வது அதிகாரம். ಆದಿಕಾಂಡ 12ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 1 3 வசனங்கள் முடிய இருக்கிற பகுதியை நீங்கள் பார்த்தால், ನೀವು 1ರಿಂದ 3ರ ತನಕ ಇರುವಂತ ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி, ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು நீ உன் ನೋಡಿ, தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு போ. ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು நான் ಹೋಗು. உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೊರಟು ಹೋಗು. Then also God says, நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன், நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರುವೆನು. There is a big destiny. ಒಂದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಯ, God given destiny for Abraham. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. Now in order to pursue that destiny, ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪುವುದಕ್ಕಾಗಿ now Abraham had to let go of his familiarity and comfort zone. ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಪರಿಚಿತರನ್ನ, ತನ್ನ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯವನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ஆகவே இந்த முதல் காரியம் letting go of his familiarity and comfort zone. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ ಪರಿಚಿತರು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯವು ಹೋಗಲಿ. தன்னுடைய மக்கள், தன்னுடைய ஊர், தன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறதுன்றது மூவிங் ஃப்ரம் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ತನ್ನ ಜನರು, ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯದಿಂದ ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. But the big destiny, ನೋಡುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಯ. ஆண்டவர் ஒரு பெரிய எதிர்காலத்தை வைத்திருக்கின்றார். ದೇವರು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, பெரிய ஒரு இலக்கு. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುರಿ. So to pursue that big destiny, ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಲುಪಲು, ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, right, he was willing to let the things go off. ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಯಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ. தான் பழக்கப்பட்ட இடம். ತಾನು ಪಳಗಿದ ಸ್ಥಳ. Now some of you listen to me, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ- because of the familiarity you don't let the things go. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗಮನಿಸಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ அதிலேயே பழக்கப்பட்டாச்சு. இதுவே இந்த இடத்தை விட்டு மூவ் பண்றதில்ல, இந்த மக்களை விட்டு மூவ் பண்றதில்ல, இந்த சூழ்நிலையை விட்டு மூவ் பண்றதில்ல. I just want to hold on to this thing. ಪಳಗಿ ಆಯ್ತು, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಥಳದ ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Let me tell you, unless until you are willing to let go of your familiarity and comfort zone, you are not making any furtherance towards
God given destiny. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಲಯವನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದೇವರ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಾಗದು. Look at Abraham. ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ನೋಡಿರಿ. 4வது வசனத்துல verse 4, 12ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ವಚನ. கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான். ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅಬ್ರಾಮನು ಹೊರಟು ಹೋದನು. In other words, God told him, Abraham, let these things go off in order to come towards the destiny that I have kept. ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಾನಿಟ್ಟಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಲುಪುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. He was willing to let go of his comfort zone at his 75. 75 வயதுல அவனுக்கு இருந்த அந்த வசதி, அவனுக்கு பழக்கப்பட்ட காரியம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக ஆயத்தமாயிருந்தான். ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ 75ರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ವಲಯ, ತಾನು ಪಳಗಿದ ಕಾರ್ಯ, ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. He made the rest of the history. ಆತನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಆತನು ಬರೆದ. சரித்திரத்திலே, வேத சரித்திரத்திலே விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்படுகிற அபிரகாமை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪಿತೃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. எபிரெயர் 11ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம், Hebrews chapter 11 verse 8. ಇಬ್ರಿಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ. விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான். ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಬ್ರಾಮನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಕರೆದಾತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ತಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವು ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೊರಟನು. He did not even know where he was going. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು. But he was willing to let the things go off. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡಲು ಆತ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. நாம விடணும்னா, to let go, faith is an essential part. ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. இந்த கண்ணோட்டத்துல, இந்த பின்னணியில, இந்த பேக்ரவுண்ட்ல, ಈ ಕಣ್ಣೋಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ my definition of faith, ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ವಿವರಣೆ ಏನಂದ್ರೆ, letting go something and holding on to God. ಯಾವುದು ಹೋಗಬೇಕೋ ಅದು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. Letting go of something and holding on to God. ಯಾವುದು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. There is a power of letting go. ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. The second thing, ಎರಡನೆಯ ಕಾರ್ಯ, ஆதியாகமம் 13ஆம் அதிகாரம், Genesis chapter 13. ಆದಿಕಾಂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8 மற்றும் 9ஆம் வசனங்கள். 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ವಚನಗಳು. ஆபிரகாம் லோத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், எனக்கும் உனக்கும் என் மேய்ப்பருக்கும் உன் மேய்ப்பருக்கும் வாக்குவாதம் வேண்டாம், நாம் சகோதரர். ಅಬ್ರಾಮನು ಲೋಟನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೂ ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ದನ ಕಾಯುವವರಿಗೂ ನಿನ್ನ ದನ ಕಾಯುವವರಿಗೂ ಜಗಳವಿರಬಾರದು, ನಾವು ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ. நீ இடதுபுறம் போனால் நான் வலதுபுறம் போகிறேன், நீ வலதுபுறம் போனால் நான் இடதுபுறம் போகிறேன். ನೀನು ಎಡಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಬಲಗಡೆ ಹೋಗುವೆನು, ನೀನು ಬಲಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಎಡಗಡೆ ಹೋಗುವೆನು. Letting go of Lot, லோத்துவை விட்டு விடுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம். ಲೋಟನು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ. இந்த லோத்து யார்? அவருடைய ஒரு கம்பேனியன், சொந்த இனத்தான், ஒரு கம்பேனியனாக இந்த பிரயாணத்திலே வருகிறான். ಲೋಟ ಯಾರು? ಈತನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಅಬ್ರಾಮನ ಸ್ವಂತ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. His one relative. ಸ್ವಂತ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆனா ಆದರೆ ஒரு சமாதானமற்ற ஒரு சூழ்நிலை வருகின்ற பொழுது இப்ப Abraham was willing to let off Lot. ಈಗ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಲೋಟನನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He was willing to let go. ಆತನು ಬಯಸಿದ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವ. அதனால அவர் சொன்னாரு, so he said, Lot, you go.
ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈತ ಹೇಳ್ದ, ಲೋಟನೆ ನೀನು ಹೋಗು. I am willing to let go, so Lot, you go. ಲೋಟ ನೀನು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದುದರಿಂದ ಲೋಟ ನೀನು ಹೋಗು. One question here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, Right? Are you willing to let go the relationships that no longer serve you to achieve God's destiny? தேவன் வைத்திருக்கிற அந்த இலக்கை நோக்கி போவதற்கு உதவாத எந்த ஒரு உறவையும் அதை விட்டு விடுவதற்கு ஆயத்தமா? ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಲುಪಲು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? Sometimes we know very well this relationship doesn't help me to pursue towards the destiny of God. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. But we are not letting go of. ಆದರೂ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗಲಿ, We are holding on to that. We are holding on to that. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்ற இந்த உறவு எனக்கு உதவ போவதில்லை என்று தெரிந்தாலும் அதை விட்டுவிட மனதில்லை, பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಈ ಸಂಬಂಧವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡುಕೊಂಡವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ ஜனமே, God is speaking to you, speaking to somebody personally and specifically. Unless until you are letting go of those relationships, you are not pursuing the destiny of God. ತಿರುವಂತವರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರು ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. இப்ப லோத்து பிரிந்து போகிறார். ಈಗ ಲೋಟ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. The one strong companion. ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾತ. இப்ப அவன் போயாச்சு. ಈಗ ಈತನು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು. அதுக்கப்புறம் நீங்க 14 இருந்து 18 வசனங்கள் வரைக்கும் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த 13வது அதிகாரத்துல 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 14 ರಿಂದ 18 ವಚನಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, God was taking Abraham to the next level of revelation. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು அவர் ಹೋಗ್ತಾನೆ. வைத்திருக்கிற அந்த நோக்கத்தை, அந்த டெஸ்டினியை அவர் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறார். ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ, ಗುರಿಯನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. வானத்தை அண்ணாந்து பார், நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவாய் இருக்கின்றது, அவ்வளவாய் உன் சந்ததி இருக்க போகிறது. He was showing the destiny. ನೀನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ಲೆಕ್ಕಿಸು. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಈತನಿಗಿಟ್ಟಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. எவ்வளவாய் நடந்து திரிய முடியுமோ நடந்து திரிய, எங்கெல்லாம் உன் கால் படுகிறதோ அது எல்லாமே உன் எல்லையாய் மாறப்போகிறது. ನೀನು ಎದ್ದು ತಿರುಗಾಡು. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೀಯೋ, ಹೋಗುತ್ತೀಯೋ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗುತ್ತದೆ. Let me tell you, my friends, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. this is a powerful revelation. ಇದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. No, unless we let go of some relationship, we will not get the revelation from God. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ There was a season, there was a time for Lot to depart. ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂತು, ಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಲೋಟನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. லோத்து பிரிந்து போன பிறகு தேவன் பிரத்யட்சமாக ஆபிரகாமிடத்தில் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம். ಲೋಟನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತರುವಾಯ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. பிறகு ஆபிரகாம் அந்த இடத்திலே ஒரு பலிபீடத்தை கர்த்தருக்காக கட்டுகிறார். ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆಂದು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. Look at the relationship between God and Abraham. It was so close now. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಇನ್ನು ನಿಕಟವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. Let me tell this. ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. It's so powerful. ಇದು ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಹೇಳಿಕೆ. Listen to this. ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ. Letting go means விட்டு விடுதல் என்பதின் அர்த்தம், ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ, to come to the realization, ஒரு
விழிப்புணர்வுக்குள் வருகின்றோம், ஒரு தெளிவுக்குள் வருகின்றோம். ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. என்ன தெளிவு? ಏನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ? Some people are part of your history. ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಾರೆ. Let me repeat it. ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ, Some people are a part of your history, ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, but not a part of your destiny. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Not part of your destiny. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Right, in the life journey, some of the relationship are part of your history. ಜೀವಿತದ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಾರೆ, But not all the relationship are part of your destiny. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Right, if you need to let go, please take a strong decision to let go of. ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಠಿಣವಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. That's the power of letting go. ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. Thirdly, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம், chapter 21 of Genesis. ಆದಿಕಾಂಡ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, Okay, 10 to 12 நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். 10ರಿಂದ 12 ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ஒரு நாள் சாரா, ஆபிரகாமினுடைய மனைவி, ಒಂದು ದಿನ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾರಾ ஆபிரகாமை பார்த்து இந்த அடிமை பெண்ணையும், ஆகார் அடிமை பெண்ணையும் அவள் மகன் ಇಸ್ಮವೇಲೆயும் ಪುರಂಬೆ ತಲ್ಲೋ. ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ದಾಸಿಯನ್ನು ಅವಳ ಮಗನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು. ಆಮೆನ್. ಆಂಗ್ಲ ವೇದಾಗಮங்கள் இதை டிஃபரண்ட் ವರ್ಡ್ಸ್ல மொழிபெயர்த்திருக்கிற drive them out. ಆಂಗ್ಲ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರಗಳು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸು, cast them out, ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ದೊಬ್ಬು, get rid of them. ಅವರನ್ನ ಆಚೆ ದೊಬ್ಬು. very strong word. ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಪದ. ஆனா ஆபிரகாமுக்கு தன் மகனை குறித்து சொல்லப்பட்ட இந்த காரியம் மிகவும் துக்கமாயிருந்தது. ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಗನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಬಹು ದುಃಖವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. மிகவும் துக்கம். he was upset. ಆತನಿಗೆ ಬಹು ದುಃಖವಾಯಿತು. this displeased Abraham. ಇದು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದುಃಖಪಡಿಸಿತು. it was so painful in his heart. ನೋಡುವಾಗ ಅವನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. listen to this, my people of God. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ಹೇಳುವ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ರಿ. it was not easy for Abraham to let go. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ. letting go of Hagar and Ishmael, it was not easy thing. ಹಾಗರಳು ಹಾಗೂ ಇಷ್ಮಾಯೇಲನು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. letting go of Hagar and Ishmael. ಹಾಗರಳು ಮತ್ತು ಇಷ್ಮಾಯೇಲನು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ. now sometimes surgery is painful. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. பட் அவசியமில்லாத ஒரு வளர்ச்சி, ஒரு growth நம்ம சரீரத்தில் ஒட்டி கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது சர்ஜரி அவசியமாகின்றது. அதை கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதாகிறது. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಂಸಖಂಡ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. அது வலியா இருந்தாலும், பெயின்ஃபுல்லா இருந்தாலும், ஃபியூச்சர்ல பிறகு அது ஒரு நல்ல சுகமான வாழ்க்கைக்கு அது வித்திடுகிறதாக இருக்கிறது. ಆಗ ಅದು ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, அபிரகாமே இது உனக்கு துக்கமா இருக்க வேண்டாம். ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಇದು ನಿನಗೆ ದುಃಖವಾಗಿರುವುದು ಬೇಡ. மனைவி சாரா சொல்றதை கேளு. ಸಾರಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳು. ஈசாக்கு மூலமாய் உன் சந்ததி விளங்கும். ಈಸಾಕನ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಸಂತತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. Okay, some of the relationship are built by us.
ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. It is not meant by God. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. Some of the things that we build, some of the situation that we create, ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು, ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ some ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು, of the partnership that we have in our businesses that we create. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು. இப்ப ஹாகாரும் ஆண்டவருடைய திட்டத்தில் இல்ல. ಈಗ ಹಾಗರಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಕೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. It was not in the perfect will of God. ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. இஸ்மவேலும் தேவனுடைய பரிபூர்ண திட்டத்திலே இல்லை, சித்தத்திலே இல்லை. ಇಷ್ಮಾಯೇಲನು ಸಹ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆತನಿರಲಿಲ್ಲ. But there was a time now. இப்போ ஒரு நேரம் வந்தது. ಈಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂತು. இப்ப இவங்களை let go, அனுப்பி விடணும், விட்டு விடணும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது. ಈಗ ಇವರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. Sometime ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ the present pain will take us to the future gain. ಈಗಿರುವಂತಹ ನೋವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಲಾಭದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. Present pain takes you to future gain. ಹೀಗಿರುವ ನೋವು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಲಾಭದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು It was ಹೋಗುತ್ತೆ. painful for Abraham on that day. ಅಬ್ರಹಾಮಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು painful ಆன thing. ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಇದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. But God said it, do it. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಮಾಡು. So Abraham did it. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ. ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தம், ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನ, ஈசாக்கு என்னிடத்திலிருந்து உன் சந்ததி விளங்கும். ಈಸಾಕನಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಹುಟ್ಟುವುದು. That's a power of letting go. ಇದೇ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಲವಾಗಿದೆ. Fourthly, ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ look at it. Genesis chapter 22 verse 2. 22ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். ಆದಿಕಾಂಡ 22:2. ஆண்டவர் ஆபிரகாமை பார்த்து கேட்கிறார், ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಾ உன் ಇದ್ದಾನೆ, புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேசகுமாரனுமாகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்துக் கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை ದಹನ ಬಲಿಯಾಗ ಬಲಿಯಿಡು ಎಂದ್ರ. ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊರಿಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂದನು. I would call this as letting go of the most loved. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದು. Letting go of the most loved. நாம எதை அதிகமா நேசிக்கிறோமோ, யாரை அதிகமா நேசிக்கிறோமோ அவங்களை ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುದಲ್. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಬಹಳ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೋ ಅವರು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದು. இங்கு ஈசாக்கை ஆபிரகாம் ஆண்டவருக்கு பலியாக விட்டு கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தது. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಈಸಾಕನನ್ನ ದೇವರಿಗೆಂದು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. அவன் 10வது வசனத்துல, 10ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ஆதியாகமம் 22:10 பின்பு ஆபிரகாம் தன் குமாரனை வெட்டும்படி தன் கையை நீட்டி கத்தியை எடுத்தான். 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೈ ಚಾಚಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು. Was it easy for Abraham as a father? ತಂದೆಯಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತ? The most loved beloved son Isaac. ಇಸಾಕ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಮಗ வெட்டும்படி கையை எடுத்து விட்டான். ಈಗ ಆತನನ್ನ ತುಂಡರಿಸಲು ಕೈಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ. Sometime ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ cutting off is the letting go off. ತುಂಡರಿಸುವುದು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ஆனா இந்த இடத்துல அவன் செய்ய அத முடிவெடுத்த உடனேயே, ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈತನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೇ 12வது வசனத்துல, 12ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, நீ அவனை உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல் எனக்காக நீ ஒப்பு கொடுத்தபடியால் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் அவனிடத்தில் சொல்லுகிறார். ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂಬುದು ಈಗ ತೋರ ಬಂತು. This is the power of letting go. ಇದೇ
ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದರ ಬಲವಾಗಿದೆ. ஆமென். ஆமென். நீங்க ரொம்ப அதிகமாய் நேசிக்கிற பொருளோ சூழ்நிலையோ அல்ல இடமோ அல்லது நபரோ எதை ஆண்டவர் தனக்கென்று கேட்கிறார் அதை கொடுக்க ஆயத்தமா? Are you willing to let go of anything that God ನೀವು asks? ಬಹಳವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ದೇವರು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ? Amen. ಆಮೆನ್. Just I want to make this statement here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Never love something or someone ಯಾವುದನ್ನೋ ಯಾರನ್ನೋ so much that you can't let go of it. ಯಾವುದನ್ನೋ ಯಾರನ್ನೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಆಗ ಅವರನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அதனால ஆண்டவர் சொன்னார், தன் தகப்பனாகட்டும் தாயாகட்டும் மனைவியாகட்டும் பிள்ளையாகட்டும் என்னிலும் அதிகமாய் ஒருவன் அவங்களை நேசித்தால் அவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல என்றார். ಆದುದರಿಂದಲೇ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು, ಯಾವನಾದರೂ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದನ್ನಾಗಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿನಾಗಲಿ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಮತೆಯನ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಾದ್ರೆ ಅಂಥವನು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. My beloved, my friend, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, just check your heart. Are you loving something or somebody more than you love your God? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮಮತೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ, You have to cut and let that go. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. Fifthly, ಐದನೆಯದಾಗಿ I would call it immediate action. ನಾನು ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ Immediate action. ಎಂಬುದಾಗಿ உடனே ஒரு ஆக்ஷனை செய்தது. ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯೆ. மத்தேயு 4:19-20. ಮತ್ತಾಯ 4:19-20. பீட்டர் and ஆண்ட்ரூ, பேதுரு அந்திரேயா ஆண்டவர் அழைக்கிறார். ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆಂದ್ರೆಯನನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. உடனே அவர்கள் வலைகளை விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಬಲೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. Matthew 4:22, மத்தேயு 4:22. ಮತ್ತಾಯ 4:22. John and James, யோவானையும் யாக்கோபையும் தேவன் அழைக்கிறார். ದೇವರು ಯೋಹಾನ ಮತ್ತು ಯಾಕೋಬನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. உடனே அவர்கள் படகையும் தங்கள் தகப்பனையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். ಕೂಡಲೇ ಅವರು ದೋಣಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. Don't postpone to let the things go off. ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳುತ್ತಲೇ It's ಹೋಗಬೇಡಿ. an immediate action. ಇದು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. No, it's a direct word to somebody. Don't postpone it. Immediate action. Do it today. ಇದು ಯಾರಿಗೋ ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ, ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿರಿ. அவர்களுக்கு அந்த வலை பின்னினது, மீன் பிடிக்கிறதை விட்டுட்டு they had to let the fishing go off in order to follow Jesus. ಅವರು ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Sixthly and finally, ಆರನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡೆಯದಾಗಿ I would call it the ultimate one. ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅಂತಿಮವಾದುದೊಂದು, இருக்கிறதிலே மேன்மையான ஒன்று. ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ಮೇಲಾದುದೊಂದು. பிலிப்பியர் 2:6-7 வசனங்கள். ಫಿಲಿಪಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6-7 ವಚನಗಳು. Philippians chapter 2 verses 6 and 7. ಫಿಲಿಪಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ அவர் ವಚನಗಳು. இயேசு தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தோம், தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார். ಆತನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರು, ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನೋ ಎಂದೆಣಿಸದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. இயேசு தேவன், தேவகுமாரன், தேவனுக்கு சமமாயிருந்தையோ அதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் he was willing to let go. ಯೇಸು ದೇವರು, ದೇವಕುಮಾರನು, ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வந்தார். பரலோகத்தை விட்டுட்டு வந்தார். ಆತನು ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದನು. பிதாவின் சமூகத்தை விட்டுட்டு வந்தார். ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದನು. The darling of heaven, ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಿಯನು, தேவனுடைய ஒரே
பேரான குமாரன், the beloved of God the Father. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಏಕ ಸುತನು. He came down to earth, leaving the heaven. ಆತನು ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. He was willing to let go of the heaven in order to come here on the earth. ಆತನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು. உங்களுக்காக எனக்காக ನಿನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ அவர் அவருடைய அந்த தெய்வத்துவத்தையே விட்டு இறங்கி வந்தார், நம்மை போல மாறினார், மனுஷர் சாயலானார். ಆತನು ದೈವತ್ವವನ್ನೇ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಸನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಬಂದನು. அதன் மூலமா இன்றைக்கு அவருடைய மக்களாக இருக்கின்றோம். ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. If Jesus was not willing to let go of heaven on that day, அன்றைக்கு பரலோகத்தை விட்டு வருவதற்கு இயேசு மனம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருந்திருக்க மாட்டோம். ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಾನು ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಆತನು ಬರದೆ ಹೋಗಿದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವುಗಳು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Look at that 9வது வசனத்துல the power of letting go, அதன் நிமித்தமாய் உண்டான விளைவு என்ன? 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಅದರ ಬಲವೇನು? ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இயேசுவை உயர்த்தினார். ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದನು. Amen. ಆಮೆನ್. Are you willing to let go of anything which holds you from achieving God's destiny? ದೇವರ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಲುಪಲು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡಲು There is ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? a power of letting go. ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடுவோமா? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ஆண்டவருடைய ಮುಚ್ಚುವ. சமூகத்திலே நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போமா? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ. Lord, I don't want to hold anything. ದೇವರೇ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ I am ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. willing to let the things go off. ದೇವರೇ, ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು நித்திய ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. வாழ்வை தடுக்கும் எந்த காரியத்தையும், ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಯಾವುದೇ என் வாழ்க்கையிலே தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை தடுக்கும் எந்த காரியத்தையும், ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ತಡೆಯುವ தேவனுடைய பரிபூரணமான சித்தத்தை தடுக்கும் எந்த உறவையும், எந்த நபரையும், எந்த காரியத்தையும் நான் விட்டு கொடுக்க ஆயத்தமாய் ದೇವರ இருக்கிறேன். ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ತವನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. என்னை தருகிறேன் அப்பா, ನನ್ನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನಪ್ಪ. என்னுடைய எதிர்காலத்தை உமக்கு முன்பதாய் வைக்கிறேன். ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನ ನೀನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I want to pursue your destiny. ನಾನು ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಲುಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. உம்முடைய அந்த ராஜ்யம் எனக்கு முக்கியம். ನಿನ್ನ ಆ ರಾಜ್ಯವು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. உம்முடைய சித்தம் எனக்கு முக்கியம். ನಿನ್ನ ಆ ಚಿತ್ತ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. உம்முடைய திட்டங்களும் உம்முடைய விருப்பங்களும் எனக்கு முக்கியம். ನಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು, ನಿನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. Help me, Lord. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. It's not easy for me, but I need your help. ದೇವರೇ, ಇದು ನನಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನನಗೆ ಬೇಕು. This is the year of God's help. ಈ ವರ್ಷ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವರ್ಷ. இந்த ஏரியால எங்களுக்கு உம்முடைய ஹெல்ப் தாங்கப்பா, உதவியை தாங்கப்பா. ದೇವರೇ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ, ನಿನ್ನ ನೆರವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜೆಬಿக்கிறோம் பிதா. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. 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 Hope you were blessed through the word of God. ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೆಂದು. கர்த்தர் நிச்சயமாக அவருடைய வார்த்தை கொண்டு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கட்டும். ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ஆராதனையின் முடிவான நேரத்திற்கு வந்து விட்டோம். ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. சோ காணிக்கையின் மூலமாக ஆண்டவரை ஆராதிக்க விரும்புகிறவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. ಕಾಣಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ. Some of you attended the Friday worship. You already gave your offering. ಕೆಲವರು ಶುಕ್ರವಾರದ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಗ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.
அதில் சிலர் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. அப்படி கலந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் இந்த வாரம் ஆண்டவருக்காய் செலுத்துவதற்காக இருக்கக்கூடிய காணிக்கையை ஆண்டவருக்கு செலுத்தி நாம் ஆண்டவருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவோம். ಹಲವರು ಶುಕ್ರವಾರದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ. நீங்கள் தெரிந்திருக்கிறபடி கூகுள் பே, ஃபோன்பே, எனி யூபிஐ மூலமாக நீங்கள் அந்த கோடை ஸ்கேன் பண்ணி, அந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பலாம். இல்லை என்றால் என்னுடைய ஃபோன் நம்பர், அதில் சர்ச்சினுடைய அக்கௌண்ட் இருக்கின்றது, அதற்கு அனுப்பலாம். அல்லது பேங்க் மூலமாக அனுப்பலாம். அல்லது நீங்கள் அந்த காணிக்கையை எடுத்து கவரில் வைத்து சர்ச்சுக்கு வரும்போது கொண்டு வரலாம். ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஆண்டவருக்கு நம்முடைய காணிக்கையை எடுத்து வைத்தோ செலுத்தியோ ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬೆ ಚರ್ಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸುವುದಾದರೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆನ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ತರುವಾಯವು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. Amen. Amen. நாம் ஜெபம் பண்ணி முடிக்க போகிறோம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. உங்களுடைய தேவைகள் எதுவோ அதை மனதில் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுவோம், அவர் உதவி செய்யக்கூடியவர், நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணி. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವ, ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. சோ துணை நின்று நடத்தும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு துணையாக நின்று எல்லா காரியங்களையும் நடத்தி கொடுப்பார். ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಲಿ. பரலோகத்தின் பிதாவே, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, இதோ உம்முடைய பிள்ளைகள் கொடுத்திருக்கிற காணிக்கைகளை கர்த்தர் அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள்ளவும். ಈಗೋ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಕಾಣಿಕೆನ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ உம்முடைய மக்களை நீர் ஆசீர்வதிக்கவும் வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. அவர்கள் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெப காரியங்களுக்காக உம்முடைய சமூகத்திலே வருகிறோம். ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ. தேவைகளை சந்தித்தருளும்.
ದೇವರಿಯವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು அற்புதங்களை செய்தருளும், ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡು. குறைவுகளை நிறைவாக்கும். ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸು. என்ன காரியங்கள் மாற வேண்டுமோ அந்த மாற்றத்தை தாரும். ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡು. தொடர்ந்து ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் உம்முடைய தொடுதல் இருந்து ஆசீர்வாதத்தோடு நீர் நடத்தும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். ಮುಂದುವರೆದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶತೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದು ನೀನೇ ಸಕಲವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. I commend every one of them into your precious hands, O ನಿನ್ನ God. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. நீர் உம்முடைய கரங்களினால் மறைத்துக் கொள்ளும், காத்துக்கொள்ளும், தாங்கிக் கொள்ளும். ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೋ, ಆತುಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. ஆசீர்வதியும். ಆಶೀರ್ವದಿಸು. துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே உண்டாகட்டும். ಸ್ತುತಿ ಘನ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆமென். ಆಮೆನ್. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ಆಮೆನ್. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்யமும் ஐக்கியம் ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಐಕ್ಯತೆಯು சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ಸದಾ ಕಾಲವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Have a blessed Sunday and have a blessed week. ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಾರವು ನಿಮಗಿರಲಿ. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ.